हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सोमराज एजुकेशन। तो पिलामाने आज वीडियो आम आलोचना करबा तुम नवम श्रेणी जीव विज्ञान भौत विज्ञान जो क्वेश्चन गुड़ रही तुम हॉलीडे होमवर्क बा तुम ग्रीष्म छुट्टी जो दि जाए गृह कार्य गुड़िक से क्वेश्चन समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़िक आज वीडियो आम डिस्कसन करवा तुम प्रश्न उत्तर गुड़िक देखा। तो चलो डेट नक स्टार्ट करवा जो मैंने आम चैनल को पर्यटन सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब क्लिक कर तुम साथ वीडियो शेयर कर दिया और वीडियो को छोटे लाइक कर नब। तो देख तुम प्रथम 1 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना प्रथम 1 नंबर क्वेश्चन कही नवम श्रेणी भौत विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय परमाणु अणु विषय सारणी 3.1 रु तुम 3.5 जहाँ तथ्य गुड़िक रही तुम सारणी गुड़िक रही खाता लिखि मन रखापी कही। तो किपर लिखा देख तुम प्रथम तृतीय अध्याय परमाणु अणु तो आम 3.1 देखा 3.5 जाए देख तुम 3.1 देखिए 3.1 सारणी देखिए केतक मौलिकर प्रतीक तो मौलिक देती मौलिक नाम प्रतीक लिखा जाए तो आल्युमिनियम एल एंटीमोनी एसपी आर्गन एआर आर्सेनिक एएस बेरियम बीए बेरिलियम बी। तो ये भाव तुमने कौन कर ना गोटे नोट खाता लिख नोट लिखला यहाँ पढ़ की मन रखी जाए। नेक्स्ट 3.2 तो यहाँ तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं जाओ कि तुम बही खोजिक लिखिपार ना आम डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल तो से जॉइन गले आर क्वेश्चन आंसर गुड़िक पाई। तो नेक्स्ट तुम 3.2 कौन कही 3.2 कही केतक मौलिकर पारणिक वस्तुत्व रही तो मौलिक नेम लिखा जाए पारणिक वस्तुत्व रही मौलिक नाम हाइड्रोजेन पारणिक वस्तुत्व 1 तो ये भाव में तुमको दि जाए तो नोट लिख नोट लिखा पर आपको पढ़ की मन रखी जाइए। तो नेक्स्ट आपको स्क्रीनशॉट नहीं जाओ। तो नेक्स्ट तुम 3.3 रही 3.3 कौन कही ना तुम कही केतोटी अधातुर परमाणुक वस्तु देती परमाणु कतका रही अधातुर नाम रही परमाणु कतका रही हिलियम 1 परमाणु विशिष्ट से भाव देती। तो ये तुम यहाँ तुम्हें स्क्रीनशॉट नब आ पढ़ की जाइए नोट लिखिकी 3.2 देख तुम केतोटी आयन नाम प्रतीक संकेत देती तो आयन नाम देती हाइड्रोजेन H+ सोडियम Na+ तो से भाव तुम दी जाए तो नोट लिखा युड़ स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ की जाइए। तो नेक्स्ट 3.5 तुम लास्ट क्वेश्चन आंसर जो रही 1 नंबर तो 3.5 रही मौलिक प्रतीक जोजोता रही तो देख तुम हाइड्रोजेन रही 1 से भाव तुम समस्त दी जाए तुम मौलिक नेम गुड़िक तुम आपको नोट कर नोट करके आपको तुम पढ़ की मन रखी जाइए। तो नेक्स्ट आम 2 नंबर देखा तो 2 नंबर कौन कही ना देख आपर जो मैंने आम चैनल को यही पर्यटन मतलब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दो कारण तुम समस्त जो एग्जाम रही तार एग्जाम क्वेश्चन पेपर आम चैनल समय मिले तो से तुम कौन कर आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखी। तो देख नेक्स्ट तुम 2 नंबर देखिए नवम श्रेणी भौत विज्ञान चतुर्थ अध्याय परमाणु गठन विषय सारणी 4.1 तो खाता लिखा कही। तो 4.1 देख तुम चतुर्थ अध्याय कौन रही ना तुम चतुर्थ अध्याय रही देख तुम चतुर्थ अध्याय देख एगुड़िक तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ एगुड़िक तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ देख तुम चतुर्थ अध्याय आसो तुम चतुर्थ अध्याय परमाणु गठन तो 4.1 कही। तो 4.1 तुम रही मौलिक विभिन्न स्केल इलेक्ट्रॉन बंटन रही KLMN जो स्केल गुड़ रही तो तार इलेक्ट्रॉन बंटन सह प्रथम केतोटी मौलिक परमाणु गठन लिखा कही। तो ये नोट तुम लिख आपको पढ़ी जाइए तुम मौलिक जो हाइड्रोजेन रही तार प्रतीक परमाणु क्रमक 1 प्रोटॉन संख्या 1 से भाव तुम कौन कर आपको पढ़ की जाइए तुम KLMN ना इलेक्ट्रॉन रोचे युड़ पढ़ की जाइए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपको तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तो नेक्स्ट नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट तुम क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आसूँ पदार्थर कणिकार विभिन्न धर्म गुड़िक उदाहरण दे लिखापी कही पदार्थ विभिन्न अवस्थार वैशिष्ट गुड़िक सारणी को सूचित करने कही। तो आम प्रथम देखा व्यवस्था गुड़िक तो देख यही भाव लिख उदाहरण देगी देख तापूर्व जो मैंने आम चैनल को यही पर्यटन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिखाँ कारण आम चैनल तुमको समस्त एग्जाम पेपर पेपर मिले तुम मिले। तो देख नेक्स्ट आम देखा पदार्थर धर्म गुड़िक देख देख तुम पदार्थ धर्म ये लिख हेडिंग देव तापर तुम गोटे पॉइंट लिख पदार्थ कणिका मान मध्य फंका स्थान अच्छी तो ये पॉइंट लिख पॉइंट लिखला गोटे उदाहरण देव तो कि उदाहरण देव देख गोटे उदाहरण देव जिते आम चा कफिया कि लेम पा तैयार कर गोटे प्रकार पदार्थर कणिका मान अन्य पदार्थर कणिका मध्य फंका स्थान मध्य रही जाती यह दर्शाऊँ पदार्थर कणिका मान अनेक फंका स्थान रही। तो ये भाव तुमने गोटे लिख हेडिंग देकी तार किसी उदाहरण देव देख ये जमी पदार्थर कणिका मान अनवरत गति करते तो ये गोटे लिख ये पॉइंट तापर तार उदाहरण गोटे दब। तो नेक्स्ट देख तुम बही मिल जाव देख नेक्स्ट हूँ तुम नेक्स्ट कौन दब नेक्स्ट तुम
ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ତୁମର ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା। ତ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଲେଖିବ ନା ତୁମେ ହେଡ଼ିଂ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଲେଖିଲା ପରେ ତୁମର ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଅଛି କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ତ କଠିନ ଲେଖିବ, କଠିନ କ'ଣ ଆଉ ତାର ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେବ। ଦେଖ ତୁମର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଉଦାହରଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଲେଖିବ। କଠିନ ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଦେଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ଆକୃତି, ଆୟତନ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ନିଜର ଆକାର ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅଟନ୍ତି। ତ ଉଦାହରଣ ଦେବ ଇଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଦେଖିବା ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦେବ ନା ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ଦେଖ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ଦେଖ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଛି। ଏହା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ପାତ୍ର ରହେ ତାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ଏହା ସହଜରେ ବହି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତରଳ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର ଗ୍ୟାସୀୟ। ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ଦେଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କଠିନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତୁଳନାରେ ସହଜରେ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେବ। ତ ଉଦାହରଣ ଏଇଠି ଦେଇଛି ତୁମ ବହିରେ ପାଇଯିବ। ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତୈଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ LPG ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପଡ଼ିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। କାର୍, ଅଟୋରିକ୍ସା ଯାନ ଆଜିକାଲି ସମ୍ପଡ଼ିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ CNG କୁ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ସମ୍ପଡ଼ିତ ସମୟ ହୋଇପାରିବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ପଡ଼ିତ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ନେବା ଆଣିବାରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ବହିରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି କାଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଠି ମିଳିଯିବ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମିଳିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଦେଖ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଦେଖିନିଅ। ତୁମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତୁମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ତୁମର ସରିଗଲା ଏବେ ଭୌତ ବିଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତୁମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନର। ତ ଦେଖ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଦେଖ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଭୌତ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାରି ନେବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଞ୍ଚଯୁଗର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତୁମେ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ, ତୁମ ବହିର ଅଛି ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖ। ଦେଖ ପଞ୍ଚଜଗତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ତ ପଞ୍ଚଜଗତ ଦେଖ ତୁମର ପଞ୍ଚଜଗତ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ତୁମର ବହିରୁ ଅଛି ଲେଖିଦେବ। ତୁମର ମୋନାରା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଫଞ୍ଜାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଏନ୍ ମୂଲ୍ୟ ତ ଦେଖ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ କ'ଣ ଲେଖିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ବିଷୟ ଲେଖିଦେବ। ଟିକେ ଏଇ ବିଷୟ ଲେଖିଦେବ ମୋନାରା ବିଷୟରେ ଫଞ୍ଜାଇ ବିଷୟରେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଲେଖିବ। ଏଠୁ ଏତିକି ତୁମେ ବହିରୁ ପାଇଯିବ, ନହେଲେ MBT ମଧ୍ୟରେ ପାଇଯିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋନାରା ଫଞ୍ଜାଇ। ତାପରେ ତୁମର ରହିଛି ଓ ତୁମର ଦେଖ ଏତିକି ତ ତୁମେ ବହିରେ ପାଇଯିବ ହେଲା, ବହିରେ ପାଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ତୁମ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ତୁମର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆକୁ କିଭଳି ଲେଖିବ ତ ଦେଖ ଆକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଆକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିନେବ। ଦେଖ ତୁମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଲେଖିବ ତୁମର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ।
तो आपको किभଳି ଲେଖିବ ଦେଖ ତୁମେ କିଭଳି ଲେଖିବ ତୁମର ଥାଲୋଫାଇଟା ଲେଖିବ ଥାଲୋଫାଇଟା ତାକୁ ଦେବ ଲେଖିଦେବ ଡେଫିନେସନ୍ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ହେଉଛି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ତ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେବ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଚେପ୍ଟା ସେଥିରେ କାଣ୍ଡ ମୂଳ ପତ୍ର ଆଦି ବାହାରି ହୁଏ ନାହିଁ ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଚେର ଭଳି କେତେକ ରାଇଜୋଇଡ଼ ରହିଥାଏ ତ ମସ୍ ତ ଉଦାହରଣ ମସ୍ ଦେବ ରିକ୍ସିଆ ମାର୍କାନାସିଆ এইভাবে উদাহরণ দেব তো নেক্সট দেখ নেক্সট ব্রায়োফাইটা পরে তোমার টেরিডোফাইটা ডেফিনেসন লিখব ডেফিনেসন লিখিলা পরে উদাহরণ দেব মার্চালিয়া তারপরে তোমার ফর্ন তো এইভাবে ভাবে উদাহরণ দেব তারপরে তোমার নেক্সট তোমার নগ্নবীজ বা জিମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ତାକୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖି ଉଦାହରଣ ଦେବ ହେଲା ଉଦାହରଣ ଦେବ ତ ଏତିକି ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ତୁମର ଦେଖ ଆବର୍ତ୍ତ ବୀଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ଆବର୍ତ୍ତ ବୀଜର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିକି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବ ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ତୁମର କହିଛି ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବ ତୁମର ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ବା ତୁମର କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ କରିବାକୁ ଅଛି ସୋଲୋ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ତୁମ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ଦେଖ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ ଥର୍ମୋକୋଲ୍ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଦେଖ ୟାକୁ ଆମେ କିଭଳି କରିବା ନା ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ତୁମର କ'ଣ କହିଛି ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ କହିଛି ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ତ କିଭଳି କରିବା ଦେଖ এইভাবে ভাবে କରିନେବ ତୁମେ ମାନେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ରହିଛି ତ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ କରିବ ତୁମର ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ତ ଦେଖ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିନେବ ଥର୍ମୋକୋଲ୍ର ବେଟର୍ ହୋଇଯିବ ତ ଦେଖ ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲା ତୁମର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବା ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ସାଥେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସେମାନେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ ସେଠି ତୁମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ପାଇଯିବ ତ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।